I'm starting something with a partner. एउटा कुरा चाहिँ अगाडिदेखि डिमार्केट हुनु पर्यो कि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज यो हो र मेरो पार्टनरको रेस्पोन्सिबिलिटिज यो र यसमा मेरो अथोरिटी यो लेभलमा छ र मेरो पार्टनर्सको अथोरिटी यो लेभलमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. कतिजनालाई आउटरिच भने के हो त्यो सिकाउनुपर्छ, प्रोसेस सिकाउनुपर्छ, अनि प्रोसेस सिकाएर त्यसलाई कसरी स्केल गर्ने भने सिकाउनुपर्छ. फाइनेन्स एउटा एकदमै इन्टिग्रल पार्ट हो त्यो मेरो लागि, तर मेरो लागि इम्प्याक्ट म्याटर्स मोस्ट. You have to make sure you address the concern of the person, and you make the decision that is interest of both the person. If you leave in 2 years, then instead of getting 2%, you might get 1%. एक वर्षपछि त्यो अथवा 6 महिनापछि he might think of a different figure, I might think of a different figure. तर अब अपरेसन्स भइरहेछ, अब CEO लाई गएर किङ गरिराख्यो भने चाहिँ त्यो मजा आउँदैन के. त्यसको मतलब एकदमै प्यासन हुन्छ. Like you might have somebody in your company who's very passionate about the work, has certain skill set, who has passion for leading. I think every person is a leader. Hey guys, welcome back to yet another episode of season 3. I think this is 7th episode and we are all excited, as I'm really excited, because this episode is going to be a therapy for me. Because entrepreneurship ma you go through a lot of different problems, and एउटा one of the problems भन्ने कि solution भन्ने अब आज I think conclusion मा निस्किन्छ होला चाहिँ हैन. So आजको topic चाहिँ we're going to talk about partnership, and I have two amazing people with me who I know. It has been long that I have known them, and two of the people that I respect them and I have learned a lot from them. Let me introduce first CHEWAN RAI. CHEWAN RAI एकदमै स्वागत छ. CHEWAN RAI is in multiple industries. So यति धेरै इन्डस्ट्री छ कि उहाँहरूको, सो मैले पुरा नोटै मेन्टेन गरेको छु. So CHEWAN RAI is in restaurant industry, बायोटेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ. He runs a IT company and also into clothing company, 2 different brands. So side by side we have RAUSHAN. RAUSHAN, welcome RAUSHAN. Thank you. RAUSHAN is in website industry. Ani त्यसपछि he is also into digital products. He has invested on IT companies, which is a product based than service, and is in restaurants, invested in hotels and real estate, and also own world #1 WordPress travel booking company called WP Travel Engine. Travel booking plugin called WP Travel Engine. So स्वागत छ फेरि. Thank you. So I think आज चाहिँ the podcast would be very technical and I'm going to jump right into the topic. So my first topic is, though it is about partnership, त्यही पनि मेरो first topic चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ which is better, partnership or sole proprietorship? Let's start from CHEWAN RAI. Thank you. First of all, before I begin, thank you for inviting. Second, a disclaimer that I am not an expert. So everything that I share here today is based solely on my experience. So to the viewers or anyone pursuing entrepreneurship, the perspective might differ. So please take it, like on a case-by-case basis. Question मा चाहिँ अब I don't think त्यसको एउटा एब्सोल्युट एन्सर छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. पार्टनरसिप नै बेटर कि सोल प्रोप्राइटरसिप भनेर, किनभने दुईटैको प्रोज एन्ड कन्सहरू हुन्छ नि हैन. अब तर अब सिन्स वी आर टकिङ अबाउट पार्टनरसिप टुडे, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वान थिङ द्याट आई फन्डामेन्टली बिलिभ इज एभ्री ह्युमन इज इनकम्प्लिट इन अ वे द्याट सबैको एउटा राम्रो गुण हुन्छ हैन, तर अवगुण पनि हुन्छ, लिमिटेसन्स पनि हुन्छ. त्यही भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको एजमा चाहिँ वेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन टर्म्स अफ टाइम, इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट र इन टर्म्स अफ एक्सपर्टिज, मलाई चाहिँ पार्टनरसिप इज बेटर जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क पार्टनरसिप इज बेटर. RAUSHAN? Okay, CHEWAN RAI ले भने जस्तो चाहिँ first of all, whatever I'm going to share is all from my experience, right? So because I think all of us are learner, and there are so many things that we are in the process of learning and we are not expert, right? So whatever the viewers take, try to use your own logic and from your own experience and try to make sense of that, right? In terms of partnership, अब कस्तो छ भने मेरो चाहिँ धेरै बिजनेसहरू चाहिँ I fully own, or when I say fully own, me and my wife, so we consider as one. That is another partnership. Yeah. Deeper level of partnership. त्यो छ. अनि कति बिजनेसमा चाहिँ I've invested, कतिमा चाहिँ धेरै नै पार्टनर छ, कतिमा 2 जना छ. It really depends, है. If you can get a really good partner where you have understanding of the business,
and both of has passion and you gel very well, then I would suggest that you go with the partnership. And the benefit of the partnership is that there's not one person but multiple person with different skill sets to complement to the business. Just the my finance is not that strong. Like, I mean, I can do like pretty good finance, but I'm not very strong with finance. So if I'm having a business regarding something there is lot to do with finance, it's better to have someone Have a partner on that side. Right. Similarly, let's say if I'm doing restaurant, I don't know much about restaurants, right? I know I like to eat food. I have a good understanding of customer experience, But if you have to ask me like how to bring people into restaurant, I have no idea on that. How does the inventory works of restaurant? I have no idea on that. How to cook delicious food? Exactly, right? And so in that case, I would bring a partner. So I look at it in that way. Okay, definitely. It's like filling a gap, as you both of you guys said. Limited भएको ठाउँमा छ, because we are so limited, अनि जुन ठाउँमा ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ हामीले पार्टनर ब्रिङ इन गऱ्यौँ भने द जर्नी वुड बी मच फास्ट भनौँ न, होइन? सो बिकज डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा डिफ्रेन्ट डोमेनमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ आई क्यान गेस कि यु आर वर्किङ विथ अब डिफ्रेन्ट बिजनेसमा डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ नि त, होइन? सो वाट काइन्ड अफ पार्टनर डु यु गाइज एक्चुली प्रिफर एन्ड वाइ? त्यो चाहिँ अब एउटा एक्टिभ पार्टनर कि त एउटा प्यासिभ पार्टनर, एन्ड वाइ? What do you want to start? नेपालीमा बोल्ने कि नेपालीमा बोल्दा ओके. मैले चाहिँ प्रायः चाहिँ एक्टिभ पार्टनर चाहिँ खोजिरहेको हुन्छु, होइन? एक्टिभ पार्टनर चाहिँ सबै एक्टिभ पार्टनर हुनुपर्छ भने छैन. अब डिपेन्ड्स बिजनेसमा कति पार्टनर छ. म चाहिँ प्रायः मेरो आफ्नै कम्पनी छ जुन चाहिँ मैले आफैले सुरु गरेँ, म र मेरो भाइ सँगै सुरु गरेको. अनि त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो टाइम त्यहाँ धेरै नै जान्छ, है. एन्ड द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट कम्पनी आउट अफ अल द कम्पनीज द्याट वी हेभ इन्भेस्टेड. अनि त्यसमा पनि कम्पनी दुइटा छ, तर प्रडक्ट्सहरू धेरै ठुलो छ, होइन? आवर प्रडक्ट्स आर बिगर देन आवर कम्पनीज भन्छु म त सिधै. एन्ड देन वी हेभ लाइक अ लार्ज नम्बर अफ पिपल एन्ड द्याट टेक्स अ लट अफ माई टाइम. सो त्यसमा चाहिँ मेरो एक्टिभली टाइम जान्छ. तर अरू बिजनेसमा जस्तै कुनैमा थोरै टाइम जान्छ, किनभने एकदमै एक्टिभ पार्टनर्सहरू छ. जहाँ त तिमी प्यासिभ भइदिन भाइ. म प्यासिभ चाहिँ 100% चाहिँ होइन. कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुन्छ, अनि त्यो प्रोजेक्ट अनुसारले कन्ट्रिब्युसन हुन्छ. जस्तै मैले दुइटा टेक कम्पनीजमा मैले इन्भेस्ट गरिरहेको छु. एउटामा चाहिँ मैले पहिला टाइम दिन्थेँ, अहिले खासै दिएको छैन. अर्कोमा चाहिँ स्टिल मैले टाइम दिइरहेको हुन्छु. इनफ्याक्ट एउटा प्रडक्टबाट एक्जिट पनि गऱ्यो हामीले, होइन? सो राम्रै लाइक वी टुक इट टु सर्टन लेभल एन्ड देन वी सोल्ड द्याट प्रडक्ट. अनि त्यसमा एक्टिभली सुरुमा इन्भल्भ थियो, अहिले चाहिँ फेरि छैन. तर वी गोइङ टु रिस्टार्ट समथिङ, start to do something now. So actually I have a meeting after this. So त्यसमा चाहिँ म एक्टिभ छु. रेस्टुरेन्टमा I'm not much active, तर once in a while we sit down in the board meeting and discuss what is happening, होइन? So same goes with other businesses. So I would prefer someone who is really passionate about that business, so that in my absence the person can drive the business. So यहाँ चाहिँ तिमीले कुन डाइनामिक्स लिएर आयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तिमीले पार्टनर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक डेफिनेटली कुनै एउटा एग्रेसिभवाला बिजनेस छ त्यहाँ चाहिँ दुइटा एक्टिभ भयो, कुनैमा चाहिँ तिमीले जस्ट इन्भेस्ट गरिदिन्छौ जहाँ चाहिँ तिमी काइन्ड अफ अ प्यासिभ, नट 100% प्यासिभ, तर यु विल लुक फर समवन एल्स हु इज एक्टिभ. Yes. So if you are investing money, if you are injecting a good amount of money, you will definitely look for active partner. Yes. होइन? And if you are आफूलाई इन्जेक्सन चाहिएको छ या आफ्नोमा ऊ चाहिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्यासिभ खोजे पनि भयो. डिपेन्ड्स है, अब आफूलाई के चाहिरहेछ. जस्तै इफ आइम रेजिङ इन्भेस्टमेन्ट, आई लुक फर एक्टिभ पार्टनर. When I say active partner, it doesn't have to be involved into day-to-day activity, but more who can mentor me. Because I'm in a state where I would look for someone who can achieve, let's say, huge financial success in companies, so that I can get mentorship and I can move faster. So I would look for partnership, but active partner, but doesn't have to be very active. Okay. CHEWAN Rai? मलाई चाहिँ अब I agree with most of what he has said, होइन? फरक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा बिजनेसको नेचरले डिसिजन मेकिङ जुन चाहिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ सिंगल डिसिजन अथवा चाहिँ मल्टिपल पार्टनर्सको डिसिजनले
कतिको बिजनेसलाई अफेक्ट गर्छ र त्यसको पेसलाई कतिको एड गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई आई थिङ्क इट म्याटर्स मोस्ट जस्तो लाग्छ पार्टनर प्रिफर गर्ने बेलामा चाहिँ अब यस्तै पार्टनर प्रिफर गर्ने भन्ने त हुँदैन थियो पहिला चाहिँ अब अहिले आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क दुई चारवटा कम्पनीमा काम गरिसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो लेभल अफ कन्सियसनेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब एउटा ट्रेन्ड एउटा नेगेटिभ ट्रेन्ड म भनिदिन्छु जस्तै एक्सपिरियन्सबाट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ पार्टनरसिपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब इफ आई हेभ एन एक्जिस्टिङ बिजनेस मैले चाहिँ कोही पार्टनर खोजिरहेको छु भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ म अब इन्भेस्ट गर्छु त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट प्रफिट आउनु थाल्छ अनि अल विल बी वेल भनेर भन्नु हुँदो रहेछ कि भनिसकेपछि यो ब्याङ्कको यो पब्लिक कम्पनीको सेयरमा इन्भेस्ट गरेर जस्तो त होइन नि त एन्टरप्रेनरसिपमा इफ यु आर इन्भेस्टिङ होइन त्यही भइसकेपछि चाहिँ त्यो खालको पार्टनर्सहरू चाहिँ आई डोन्ट प्रिफर जसले चाहिँ अब फास्ट रिटर्न अब होइन वर्ष अफ हार्डवर्कले एउटा लेभलमा पुगेको हुन्छ होइन त्यसपछि अब चाहिँ यसलाई स्केल अप गरौँ भनेर पार्टनरसिप खोजिया हुन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कम्पनी ठिक चलिरहेको रहेछ मैले हाल्ने बित्तिकै चाहिँ अब पैसा आउनु थाल्छ भन्ने खालको पार्टनरसिपहरू पनि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ आई डोन्ट प्रिफर मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गइसकेपछि कम्पनीको नेचर हेरेर डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ पार्टनर्सहरूले त्यसको लागि चाहिँ डु यु मिन त्यो कम्पनी स्पेसिफिक कम्पनीको एक्सपर्टिज अराउन्ड उसको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ बिकज डिसिजन त जसले पनि मेक गर्न त सक्ला नि त होइन र राइट डिसिजन मेक गर्न गाह्रो भयो नि त होइन त्यही होइन एक्सपर्टिजको जुन कुरा गरिन्छ नि अब नट नेसेसरीली एकदमै एक्सपर्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर बिजनेसको एउटा नेचर चाहिँ एकदम क्ल्यारिटी त्यो नेचरमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु भएको मान्छे हुनु पऱ्यो अब फेरि अब पैसा मात्रै छ भने हामीले भोलि गइसकेपछि पार्टनर्सको टिओआर डिफाइन गर्ने बेलामा क्लियर डिसाइड गर्नु पऱ्यो कि यो पार्टनरको रेस्पोन्सिबिलिटी यो भनेर त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क मलाई कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लेभलमा क्ल्यारिटी चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई एम ब्रिङिङ अ पार्टनर अर इफ आई एम स्टार्टिङ समथिङ विथ अ पार्टनर एउटा कुरा चाहिँ अगाडिदेखि डिमार्केट हुनु पऱ्यो कि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज यो र मेरो पार्टनरको रेस्पोन्सिबिलिटिज यो र यसमा मेरो अथोरिटी यो लेभलमा छ र मेरो पार्टनर्सको अथोरिटी यो लेभलमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अफन हामीले मिस्टेक के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सबैलाई डिभाइड गर्ने भन्छौँ हामी होइन अफन कम्पनीजहरूमा तर अथोरिटी हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ कि कि त सेयरको डिभिजनमा हुनसक्छ होला भनेर भन्छौँ हामीले तर मलाई लाग्छ कि एउटा कन्ट्रिब्युटिङ पार्टनरलाई सेयरको बेसिसमा रेस्ट्रिक्ट गर्नु चाहिँ सधैँ प्रोडक्टिभ चाहिँ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ बोथ रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटी डिभाइड गर्ने गरेर सुरुमा क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ आई थिङ्क पार्टनरसिप राम्रो हुन्छ होला द अथोरिटीको लागि के अलिकति भनिदिनु न फर आवर अडियन्स यस्तो हुन्छ जस्तै अब भोलि गएर भनौँ न कुनै एउटा वर्किङ पार्टनर छ होइन वर्किङ पार्टनरसँग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेयर पर्सेन्टेज कम छ मानिलिउँ अब लाइक 30-70 छ होइन सो प्यासिभ पार्टनरको 70% इन्भेस्टमेन्ट छ र यदि सेयर ओन गर्छ भने भोलि गइसकेपछि कम्पनीको मेजर डिसिजन्सहरू लिने बेलामा त 70% काउन्ट्स मोर होइन कम्पनी लले पनि त्यही भन्छ तर एक्चुअलमा डे टु डे अपरेसन्स हेरिरहेको मान्छेले भोलि गएर 30%ले इफ उसको घाँटी समात्यो भने निशा सेयर त ऊ मर्ने त कम्पनी हो होइन भनिसकेपछि त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त चेक एन्ड ब्यालेन्स डेफिनेटली नेसेसरी छ किनभने कोही बेला चाहिँ अब थोरै सेयर भएको पार्टनरले यदि अथोरिटी राम्रो दिएको छ तर चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ माइट डु समथिङ विच माइट गो अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द पार्टनर हु ओन्स 70% होइन सो यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा एकदम टेक्निकल मलाई चाहिँ आई थिङ्क अहिले आइसकेपछि एकदमै टेक्निकल पनि भएर आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरको हुन त टेक्निकल तर अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो मलाई यो तरिकाले म सोच्दै थिएन नि मलाई अस्ति हजुरकोसँग कन्भर्सेसन मलाई फिल भयो कि बिकज च्यवन दाई इज अल्सो ए लयर सो आई थिङ्क आई सुड सिरियसली टेक द्याट एडभाइस अन रिसर्च अन कर्पोरेट ल वाला कुरा चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड नो द ल बिकज आई थिङ्क यो पर्सपेक्टिभ के राइट नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर फर मी हजुरले भन्यो अनुसार के डेफिनेटली मेक सो मच सेन्स रसुनलाई के एड गर्न मन छ यसै कुरामा जस्ट टु एड अन अथोरिटी वर्क डिभिजन चाहिँ भेरी क्लियर हुनुपर्छ लाइक एकदमै नै तर एउटा है जस्तै एउटा कम्पनी स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बिकज कम्पनी त कस्तो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनमा इभल्भ हुन्छ नि त थाहा नै हुँदैन नि त किनभने मैले एउटा स्टार्ट गरेको एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ के को लागि सुरु गरिएको थियो तर त्यसको इभल्भ हुँदा त्यसको बिजनेस नेचरले चाहिँ वी रियलाइज कि वी डु समथिङ एल्स भनेर के या त्यही डोमेनमा अरू भर्टिकलमा फोकस गरेर भनेर रियलाइजेसन भएको छ क्या होइन अनि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा पहिलेदेखि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र यसको यो रेस्पोन्सिबिलिटी यसको यो रेस्पोन्सिबिलिटी सुरुमा सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन तर अन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ इभल्भ हुने हो नि त सो आज के सुरु गरेर आउँछ पछि के हुन्छ होइन सो वर्क रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो भने लेट्स से मेरो कम्पनीमा इक्जाम्पल दिन्छु
सो हामी दुईजना पार्टनर छौँ अनि या अनि वर्क डिभिजन कस्तो छ भने चाहिँ हामी वर्डप्रेस थिम बनाउँछौँ होइन अनि वर्डप्रेस थिम्स अनि त्यसमा चाहिँ उसले प्रडक्ट कन्सेप्चुलाइज गर्छ होइन अनि वर्डप्रेस थिममा दुईवटा थिम कम्पनी छ एउटा थिम कम्पनीमा चाहिँ उसले प्रपरली लिड गर्छ अनि डिजाइनमा चाहिँ फाइनल चाहिँ उसको हुन्छ होइन दो मैले चाहिँ डिजाइनरसँग इन्ट्रेक्ट गरेर आउँछु कति मैले फिडब्याक दिएर आउँछु होइन तर उसले एउटा कुरा भन्यो यो हुँदैन भने आई क्यानट डु एनिथिङ क्या सो उसको चाहिँ यसमा अथोरिटी छ फेरि युजर एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ युजर एक्सपिरियन्समा मेरो अथोरिटी छ होइन सो त्यसमा चाहिँ इफ आई से समथिङ द्याट हेज टु बी देयर होइन So I think it boils down to a mutual respect towards each other authority पनि होला यस रेस्पेक्ट चाहिँ हो तर त्यो डिभिजन पनि हो क्या यु हेभ टु ट्रस्ट यु पार्टनर फर सर्टन थिङ्स फर इक्जाम्पल लेट्स से एज वी ओन रेस्टुरेन्टमा के हुन्छ भने देयर इज समबडी टु लुक आफ्टर द फुड क्वालिटी राइट हामीले गएर ल फुड क्वालिटीमा यो गरेर त्यो गरेर हामीलाई थाहा हुँदैन क्या एन्ड देन यु हेभ टु हेभ सम वान हु हेज द अथोरिटी टु से अन द्याट पर्टिकुलर थिङ एन्ड यु बेसिकली ट्रस्ट द्याट पर्सन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्क चाहिँ एकदमै क्लियरली चाहिँ डिभाइड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो मुभिङ अन टु माई नेक्स्ट क्वेसन जेनरली हजुरको बिजनेस एक्सपिरियन्समा चाहिँ कस्तो भएको छ डु यु लाइक फर इक्जाम्पल एउटा आइडिया मन पऱ्यो दिमागमा ल यो आइडियालाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ होला मेबी मेरो यो प्रोसेसमा चाहिँ यति सर्टन स्किल सेट हुँदैन ल म एउटा नयाँ पार्टनर खोज्छु भनेर त्यसरी गएको हुन्छ कि कतै न कतै पुरानो सर्कलहरूबाट ठुकिँदै गर्दा ओ आई क्यान स्टार्ट दिस विथ दिस गाई भन्ने हुन्छ सो माई क्वेसन इज हाउ टु फाइन्ड अ पार्टनर या हजुरहरूको एक्सपिरियन्समा चाहिँ हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरूसँग पार्टनर चाहिँ भेट्नुभएको इन्टेन्सनली भेट्या हो कि अनइन्टेन्सनली भेट्या हो कि होइन कि प्रोसेस थिङ्किङको थ्रु खोजेको नै हो त्यो चाहिँ यस्तो अब त्यो एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ होइन धेरै जस्तो पार्टनरहरू त एउटा सर्कलबाटै भेट्या हुन्छ एक्टिभली पर्स्यु गर्ने भन्दा पनि भोलि गएर अब गफैमा सुरु हुने हो सबै कुरा एक्ज्याक्टली होइन जतिसुकै हामी सिरियसली भने पनि अब एउटा सोसल ग्यादरिङमा होस् अथवा चाहिँ एउटा कलेज हामी पढ्ने कलेजहरूमै होस् एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमै त्यहाँनिर आइडिया सेयरिङ हुँदाखेरि सँगै काम गरौँ भन्ने धेरै धेरै त सुरु त्यसरी भएको हुन्छ अब सेकेन्ड चाहिँ सुरु कसरी पनि भएको छ भन्दाखेरि आफ्नै सर्कलमा कसैले कम्पनी रन गरेर आएको होइन त्यसपछि चाहिँ अब क्लोजली उनीहरूलाई हेर्दाखेरि कति त म पहिला एज अ क्लाइन्ट भएको कम्पनीहरू पछि गएर मैले इन्भेस्ट गरिरहेको छु किनभने त्यहाँको चाहिँ क्लाइन्ट डिलिङदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ त्यो क्वालिटी अफ वर्क होइन प्रोफेसनलिजममा चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्रेसन जमिसकेपछि भोलि गएर अपर्च्युनिटी त्यहाँनिर जब पपअप भयो त्यतिखेर आई सेड लाइक डेफिनेटली आई विल वर्क विथ यु होइन त्यही भएर चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ त्यही हो हामीले ओल्ड सर्कल र आफूले गरेको कामहरूको बेसिसमा पनि पार्टनरसिपमा काम गरेका छौँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ जस्ट एज वाट यु सेड कुनै पनि आइडिया कन्सेप्सलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ यो आइडियामा चाहिँ यो खालको एक्सपर्टिज चाहिन्छ है भनेर भन्ने जब हामीले म्याप गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो खालको पार्टनर्सहरू पनि एक्चुअली हामीले एक्सप्लोर गरिन्छ सम कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो डेफिनेटली त्यस्तै छ जहाँनिर चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिज हामीसँग नहुने भइसकेपछि चाहिँ एउटा मार्केटको आइडिया छ त्यसपछि प्रडक्ट के बनाउने भन्ने पनि थाहा छ तर त्यो टेक्निकली कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ इफ वी निड एक्सपर्टिज हामीले त्यो खालको पार्टनर्सहरू पनि खोजेका छौँ सो आई थिङ्क सबै कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क कम्स ह्यान्ड इन ह्यान्ड सो हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ दुइटै तरिकाहरू मिक्स छ त्यस्तो सो यो कम्युनिटी एकदमै ठुलो कुरा भयो सर्कलमा इन्भल्भ हुनु डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुनु प्रोक्सिमिटी मेन्टेन गर्नु आई थिङ्क त्यो ट्रु भेरी ट्रु अन टप अफ द्याट के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ सिइङ भ्याल्यु इन पिपल चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ जस्तै अब मैले अनुपमा के भ्यालु देख्छु त भोलि गइसकेपछि होइन मेरो मसँग भएको लिमिटेसन्सलाई मेबी अनुपको एक्सपर्टिजले चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छ भने इफ देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ पार्टनरसिप वाइ नट भन्ने कुरा हेर्छौँ हामीले तर अब यत्तिकै फर द सेक अफ ह्याभिङ अ पार्टनर भोलि गएर म पार्टनर दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स वेल जस्तै अब वाइ इज द कम्पनी डुइङ वेल भन्दाखेरि चाहिँ his wife as a partner and him as a partner होइन दुईजनाले दे कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर्स सर्टकमिङ्सहरू त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क द्याट म्याटर्स एकदम भ्यालु अरू मान्छेको भ्यालु पनि एकदम म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ रोशन वाट्स यु टेक अन दिस म चाहिँ एक्टिभली पार्टनर चाहिँ सिक गर्दिनँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अब मेबी हाम्रो चाहिँ जति पनि प्रोजेक्ट गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म एक्टिभली चाहिँ पार्टनर चाहिँ सिक गरेको छैन सो मैले चाहिँ एउटा दुईवटा प्रोसेस छ मैले इन्भेस्ट गर्ने अथवा पार्टनर ल्याउने एउटा चाहिँ सर्कलबाट भयो जस्तै मेरो धेरै पार्टनरसिपहरू चाहिँ ब्लगर्स ग्रुपबाट सुरु भएको छ हाम्रो एउटा ब्लगर ग्रुप छ हामी चाहिँ मन्थली भेट्छौँ
अनि डिस्कस ब्लगिङको बारेमा अनि त्यसपछि बिजनेसको बारेमा अनि एकअर्कालाई हेल्प गर्ने मलाई त्यो ग्रुपको चाहिँ के दामी लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी सिट इन रो गोलो जस्तोमा अनि एभ्रीबडी स्टार्ट्स होइन अनि तिनीहरूले चाहिँ लास्ट मन्थ मैले के गरेँ के राम्रो भयो के नराम्रो भयो केसमा फेलियर खायो अनि नेक्स्ट मन्थ चाहिँ म के गर्छु अनि मेरो थट प्रोसेस के छ भनेर भन्ने होइन अनि एभ्री अदर पर्सन गिभ्स फिडब्याक फ्रम देयर एक्सपिरियन्स अनि 14जना बस्यो भने मैले 14वटा डिफ्रेन्ट ओपिनियन पाउने अप्सन्सहरू हुन्छ क्या होइन अनि त्यो चाहिँ अनि बिकज अनि सबै अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले कस्तो फिलिङ्स भेटेको छु भन्दाखेरि बिकज एभ्रीबडी हेज फेल्ड इन समथिङ एन्ड एभ्रीबडी हेज डन गुड इन समथिङ होइन सो त्यो लास्ट सरम हुँदैन कि त्यो यो त मेरो बिग्रियो यो प्रोजेक्ट भन्नु लागि लास्ट सरम हुनु पनि हुँदैन एक्ज्याक्टली एनिवे सो त्यसमा चाहिँ मेरो त्यहाँबाट चाहिँ 4-5 भेन्चर्स त्यहाँबाट सुरु भयो अनि त्यो चाहिँ एउटा भयो होइन अर्को चाहिँ अब नेटवर्कबाटै हुन्छ जसले चाहिँ कम्पनी भइरहेछ अनि पार्टनरसिप खोजिरहेको हुन्छ या त कुनै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ अनि आफूले अपर्च्युनिटी हेऱ्यो अनि आफूले अप्रोच पनि गरिरहेको हुन्छ त्यो एउटा अप्रोच र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लाइक कुनै कम्पनी थ्रु गएर चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आउँछ जस्तै मैले चाहिँ एउटा कम्पनीमा चाहिँ एउटा भेन्चर क्यापिटल थ्रु गएर चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेको छु कुन डोमेनमा टेकमै सो त्यो अप्रोच चाहिँ बाट चाहिँ मैले चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट र पार्टनरसिप चाहिँ गरिरहेको छु ए ओके नाइस सो के अरे यसमा चाहिँ मैले के भन्नु मन थियो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट सिरियस भइरहेछ आज सो यस्तो अब बिकज वी हेभ के अरे के भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला हाम्रो सिस्टम थियो ए तति मेरो साथीहरू बिचमा पहिला कम्पनी खोलिदिउँ होइन जस्तै वे ब्याक मैले गरेको चाहिँ हामी 7जना मिलेर एउटा कम्पनी खोलेको थियौँ कि होइन धेरै पहिला होइन आई न्यू त्यति बेला चाहिँ 3टाभन्दा धेरै पार्टनरसिप चाहिँ आई डोन्ट नो एकदम स्पेसल केसमा बाहेक होइन 3टा मेरो लर्निङ चाहिँ होइन अनि सो त्यही क्वेसनलाई चाहिँ अर्को क्वेसनमा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आइडल पार्टनर भन्ने पनि त्यस्तो केही हुँदैन होला कि है हुँदैन बिकज हामी नै आइडल छैनौँ भनेपछि त हाम्रो नै एउटा फिक्स ऊ छैन भने त आइडल पार्टनर भन्ने पनि हुँदैन होला मैले नै एन्सर गरेँ मेरो क्वेसन नेचर वाइज फरक पर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै म पनि विश्वास चाहिँ गर्दिनँ होइन आइडल पार्टनरमा तर त्यो इट एक्जिस्ट नै जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै हाम्रो बायोटेक कम्पनी इक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो अहिले 14जना 15जना विथ द लास्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीले रेज गरिसकेपछि 15 सेयर होल्डर्स हुन्छ होइन तर 15जनामा चाहिँ आई थिङ्क 6 भन्दा बाहेक चाहिँ अरूसँग त्यो एरियाको नलेज छैन एक्सपर्टिज छैन दे आर जस्ट इन्जेक्टिङ मनी सो दे हेभ इन्जेक्टेड मनी र दे आर सिटिङ डाउन क्वाइटली अब त्योभन्दा बाहेक हाम्रो बोर्ड छ होइन जुन चाहिँ जसले चाहिँ सबै एक्टिभिटिज गभर्न गर्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अब 3 months 6 monthsमा हामीले रिपोर्ट पठाउँछौँ कि यस्तो यो प्रोग्रेस भइरहेको छ हामी यो स्टेजमा छौँ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फोरकास्ट चाहिँ यस्तो भनेर पठाउँछौँ हामीले त्यही भइसकेपछि उहाँहरूको काम भनेको चुप्लाएर बस्दिने हो कोही बेला चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टनरसिपमा चुप्लाएर बस्ने पार्टनर पनि चाहिन्छ कि नेचर हेरेर होइन जसले चाहिँ त्यो दिनकै पछि क्याङ नगरेर राखेको छ कि कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ वी हेभ रेजिङ 4 crore रुपिस 2 लाख कसरी हाल्छ होइन वी वेलकम इट होइन राम्रो एउटा मुभ हो जस्तो लाग्छ तर फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डमा पनि बस्छु त्यसपछि डिसिजन मेकिङमा पनि मलाई राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि हुन्छ जसले गरेर चाहिँ त्यो एउटा इकोसिस्टम जुन हामीले बिल्ड गरेर हुन्छौँ हाम्रो प्लान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम डिस्टर्ब चाहिँ गरिदिन्छ कि नेगेटिभ वेमै त्यही भएर त्योभन्दा चाहिँ कोही बेला चुप्लाइकन आनन्दले पैसा हालिदिने त्यसपछि टक्क रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू रेलेभेन्ट प्लेटफर्ममा र टाइममा सोध्ने होइन जस्तै हाम्रो अब सेयर होल्डर्स मिटिङ भएको बेलामा यु क्यान आस्क यो क्वेसन्स तर अब अपरेसन्स भइरहेछ अब सिइओलाई गएर क्याङ गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यो मजा हुँदैन कि तर कति कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब अरू एक्टिभली भनेको एकदमै फास्ट मुभिङ बिजनेसेसहरूमा किनभने बायोटेक त एकदमै स्लो मुभिङ हो त्यहाँनिर एउटै फर्मुला बन्दै तिम्रो 8 देखि 10 महिना लाग्छ होइन म्याक्स मिनिमम टाइममा अब कुनैमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै रेस्टुरेन्टमा भनौँ न अब म आइडल पार्टनर होला तर पनि मेरो दिमागमा चाहिँ आई शुड नो दिस कि द्याट रेस्टुरेन्ट निड्स माई इनपुट भोलि गएर मैले इफ आई क्यान सेन्ड अ ग्रुप अर 2 दुईवटा मैले पार्टी पठाइदिएँ त्यहाँनिर कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो त्यसपछि मैले सर्टन हिसाबमा चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट त्यहाँ छ भनेर सेयर गरेर राखेको भने चाहिँ त्यो आइडलली बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यस्तो हुँदैन र त्यस्तो हुनु हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर आई थिङ्क त्यो चाहिँ कन्सिडरिङ हामी कुन एज ग्रुपमा छौँ हाम्रो कुन एनर्जी छ होइन त्यसले भएर पनि होला प्रोभाइडेड द्याट हामी 60 वर्षको हुन्थ्यौँ र अनि हामीले कुनै रेस्टुरेन्टमा इन्भेस्ट गरेको भए चाहिँ त्यति बेला त कन्सर्न हुन्थेन होला इट वुड जस्ट बी वान अफ द इन्भेस्टमेन्ट होइन बिकज अहिले त हामी यङ छौँ नि त्यसो दिमाग घुम्नु त स्वाभाविकै होला नट नेसेसरी है जस्ट टु एड सो अस्ति मैले एकजनालाई भेटाएको थिएँ आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम है समथिङ पाण्डे
यति धेरै भेन्चर्सहरू छ होइन अनि कति ठुलो ठुलो के अनि स्टिल इज सो प्यासनेट अबाउट इच अफ दिस भेन्चर्स एन्ड आई थिङ्क हि इज एबभ 60 एन्ड लाइक अब उहाँको रेस्टुरेन्ट छ होटल छ एग्रिकल्चर सम्बन्धी छ होइन अनि लाइक द वे हि टक्स यु क्यान सी द प्यासन इन हिज भोइस के अनि आफ्नो एउटा भेन्चरमा अर्को भेन्चरलाई कम्बाइन गरेर आउँछ सो एजले चाहिँ मलाई चाहिँ फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो मेन्टालिटी नै पनि हो जस्तो लाग्छ भनेको वाट एज your mind in your mind कि म चाहिँ अब रिटायर भइसकेँ भन्दा 35 मा पनि मेबी यु विल स्टप एक्टिभली कन्ट्रिब्युटिङ होला when you have already set a system which will run your company like smoothly होइन अब कोही बेला कस्तो हुन्छ भने जस्तै अघि एज यु सेड एन्टरप्रेन्योरसिप इज इभल्भिङ अन अ डे बाई डे बेसिस भनिसकेपछि चाहिँ भोलि गएर एउटा स्टेबल हिसाबमा कुनै कम्पनी जब क्रिएट हुँदैन जसलाई चाहिँ इन्टायरली इभन इफ यु लिभ इट यो इम्प्लोइज विल रन इट भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान सिट ब्याक होम एन्ड इन्जोय होला होइन तर नेचर हेरेर कुनै कम्पनीमा त मेरो रेस्टुरेन्टमा वान अफ माई पार्टनर इज अब 60 इयर्स नै हुनुहुन्छ होइन सेड द्याट सो रिलेटिभ होला ओके सो आई थिङ्क त्यो एउटा कोट मलाई याद आयो youth is not an age of time but youth is not a point of time but a state of mind I know I think that would I would agree with that let's be young forever forever young so अब यो कति डिफ्रेन्ट मल्टिपल भेन्चर्स भइसकेपछि यस्तो हुन्छ मतलब यो चाहिँ अलिकति प्यारो यो चाहिँ अलिकति कम प्यारो होइन प्यारो त सबै हुन्छ होला होइन तर चाहिँ यो यसमा चाहिँ अलिकति बढी प्यासन यसमा चाहिँ अलिकति टाइम दिन मजा लाग्ने या त्यो आफ्नो इन्डस्ट्रीको भएर त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन र भयो भने चाहिँ कसरी म्यानेज गरिन्छ टाइम लाइक स्टार्टिङ चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा आफूले चाहेर भन्दाखेरि पनि निड अफ टाइम अनुसार नै हुने हो ओके कुनै कम्पनीजहरू अगाडि सुरु गरिन्छ कुनै कम्पनी पछाडि सुरु गरिन्छ त्यो जस्तै मैले सिस्टमको कुरा गर्छु नि जबसम्म कुनै पनि कम्पनी एउटा सिस्टममा जाँदैन नि एउटा अटोमेटेड सिस्टममा कि दिस इज हाउ वी विल अपरेट भन्ने जबसम्म जाँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ एक्टिभ इनपुट चाहिन्छ नि होइन अब जस्तै कतिवटा कम्पनीमा म अहिले आई हार्डली गो होइन बोर्ड मिटिङ्सहरूमा जान्छु कोही बेला चाहिँ आफूलाई यतिकै इन्सपेक्ट गर्नु मन लाग्यो भने म ऱ्यान्डमली गएको हुन्छु तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ कुनै कम्पनीमा एक्टिभली काम गर्नु मात्रै पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नेसेसरीली म यसलाई छुटाउँछु यो चाहिँ अलिकति हेरा गर्छु भन्ने हुँदै होइन किनभने यो कम्पनी इज यो कम्पनी होइन यु ओन इट तर अब कुनै कम्पनीमा तिम्रो नेसेसरी नै हुँदैन निडै हुँदैन भनिसकेपछि त्यहाँ कन्सटेन्टली एक्टिभ हुनु खोजेर पनि केही हुनेवाला छैन कुनैमा चाहिँ एक्टिभली नै तिम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिएको हुन्छ भनिसकेपछि यु सुड नेसेसरीली गिभ मोर टाइम टु द्याट कम्पनी जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल इभ्यालुएसन भन्दा पनि त्यो निड अफ टाइम होइन हजुरको त्यो बिजनेसले चाहिँ कति हजुरको टाइम या डिमान्ड गरेछ या कुन प्रोसेसमा छ त्यसरी चाहिँ सोच्नु पऱ्यो हो एक त्यसरी सोच्नु पऱ्यो सेकेन्ड चाहिँ भनेको अब जस्तै अब हाउ यु म्यानेज टाइम भएर जुन क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हरेक कम्पनीमा जुन चाहिँ सेक्रेटरी हुन्छ सेक्रेटरिएट हामीले एउटा फर्म गरेर हुन्छौँ त्यसको एक्टिभ ड्युटी चाहिँ वान अफ द एक्टिभ ड्युटिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चाहिँ मिटिङ्सहरू कल गरिदिने होइन अपडेट्सहरू पठाउने सो द्याट वेन यु हेभ इन्फर्मेसन किनभने इन्फर्मेसन त पावर हो नि त जे गर्दा पनि डिसिजन लिनुलाई पनि टु डिटरमाइन हाउ एक्टिभ यु वान्ट टु बी भन्ने बेलामा इन्फर्मेसन चाहिन्छ नि त सो वेन यु नो यो क्यास फ्लो इज अब नेगेटिभमा दिस मन्थ भनिसकेपछि यु विल डेफिनेटली वान्ट टु गो टु द कम्पनी चुप लागेर त बस्नेवाला छैन सो इभन इफ यो प्रफिट एन्ड लस सोज प्रफिट तर क्यास फ्लो सेज नेगेटिभमा भयो भने त यु विल रन टु द कम्पनी सो यसलाई के भइरहेछ भन्ने त हुन्छ नि त भनिसकेपछि चाहिँ you need somebody to supply you with enough information for you to make that decision as to how much time you want to contribute to a certain company जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि डिफ्रेन्ट भेन्चर्सहरूमा चाहिँ एउटा यो सेक्रेटरी या 2 C's हुन्छ नि सेकेन्ड इन कमान्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो जसको वान अफ द मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अपडेटिङ या पासिङ अल द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन सो द्याट टाइम एन्ड अगेन यु क्यान चेन्ज यो डिसिजन्स या चेन्ज यो प्रायोरिटी कुन कन्टेक्समा चाहिँ कुनमा बेसी जाने भनेर एकदमै नेसेसरी लाग्छ वाट्स रोशन टेक अन दिस I agree. Everybody says I agree. But it's so common के स्ट्रक्चर त्यस्तै हुने हो मलाई चाहिँ मैले जस्तो इन्भेस्ट गरेर आउँछु त्यस्तो बिजनेसमा मेरो प्यासन कतिको छ त्यसले फरक पर्छ होइन प्रायः चाहिँ मलाई जुन सब्जेक्टमा प्यासन हुन्छ अथवा जहाँ म कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त्यस्तोमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आउँछु सो मेरो टाइम कमिटमेन्ट चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्यासनले डिटरमाइन गर्छ र दोस्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्टले डिटरमाइन गर्छ जस्तै अब ब्लगिङ एउटा बिजनेस भयो ब्लगिङमा म रातिसम्म लाइक 3-4 सम्म चाहिँ आई क्यान स्पेन्ड टाइम के लाइक कुनै समस्या हुँदैन बिकज आइम भेरी भेरी प्यासनेट अबाउट द्याट मार्केटिङ भयो आई क्यान स्पेन्ड लट अफ टाइम अनि त्यो भित्रैबाट आउँछ राइट तर फाइनेन्सको कुरा भित्रबाट त्यति आउँदैन तर त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो होइन त्यो रिक्वायरमेन्ट पछि त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै कुनै पनि बिजनेसहरूमा चाहिँ अब टाइम एन्ड अगेन गएर
चाहिँ मिटिङ्सहरू एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि कति ठाउँमा चाहिँ फिडब्याक्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा आई गो अफन अनि आई ट्राई टु एड भ्याल्यु डु यु गो एभ्री डे नट एभ्री डे पहिला चाहिँ आई युज टु गो भेरी अफन अहिले चाहिँ वन्स अ विक अर 2-3 टाइम्स अ मन्थ त्यसरी चाहिँ म गएर आउँछु अनि मलाई चाहिँ जुन बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको छु त्यसमा चाहिँ भ्याल्यु एड गर्नको कसरी भ्याल्यु एड गर्न सक्छु त्यो चाहिँ मैले हेड आउँछु अनि रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ मोर इन्भल्भमेन्ट हुन्छ होइन भने चाहिँ प्यासनले चाहिँ थोरै लेभलमा अथवा धेरै लेभलमा चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ भइरहन्छ ओके सो त्यस्तो केही एउटा हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन कि यसमा चाहिँ बेसी टाइम लिन्छ यसमा चाहिँ कम टाइम त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यो आई थिङ्क त्यो टाइमले नै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै किनभने मैले यो क्वेसन किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एभ्री बिजनेस नेपालको कन्ट्याक्समा जुन पनि हामीले बिजनेस गरेर आएको छौँ होइन नेपाल यसरी या इन्टरनेसनली जस्ट जे भयो भने होइन कुनै पनि बिजनेसमा अलिकति बेसी एनर्जी दिने बित्तिकै त्यसको क्यास फ्लो त्यसको ग्रोथ त्यसको इभल्भिङ नेचरलाई हल्का स्पिडअप गर्न सकिन्छ नि त होइन जस्तै फर इक्जाम्पल आफ्नो स्पिडमा गइरहेको छ ल होइन तर हजुर अझै डिफ्रेन्ट तरिकाले अझै एक्टिभली इन्भल्भ भएर त्यसको स्पिडअप त ग्रोथ ह्याक त गर्न सकिन्छ नि त त्यो कन्टेक्समा कि त्यही त निडको कुरा आउँछ कि जस्तै बिचमा मेरो थिममा थोरै इन्भल्भमेन्ट थियो किन धेरै कुरा अटोमेट गरिसकेको थियो तर अहिले चाहिँ हामीले थिम बिजनेसलाई अर्कै लेभलमा पुर्याउने सोचमा छ अनि त्यसरी नै ब्लगिङमा होइन सो अहिले चाहिँ अब चाहिँ 80-90% मेरो टाइम चाहिँ त्यसमा गइरहेछ थिम प्लगिन एन्ड ब्लगिङमा होइन किनभने चाहिँ अब एकदमै बिग स्केलमा गइरहेछौँ हामी अनि त्यो बाहेक चाहिँ अर्को 2टा प्रडक्ट हामी लन्च गर्दैछौँ अनि अल दोज प्रडक्ट्स आर गोइङ टु बी बिग प्रडक्ट चाहिँ फेरि सानो होइन अनि इट्स गोइङ टु टेक अ लट अफ टाइम होइन अब यस्तो भएपछि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुन्छ मैले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन के गर्छु भने चाहिँ भिजनको कुरा पनि भयो 2 वर्षमा कहाँ पुगाउँछु भन्ने कुरा भिजनको कुरा पनि भयो तर आफ्नो टाइमको कसरी म्याक्सिमम भ्याल्यु लिने कुरा पनि भयो सो मेरो चाहिँ एउटा एक्सेल डकुमेन्ट चाहिँ टाइम एन्ड अगेन बनाइरहेको हुन्छु अनि त्यसमा चाहिँ लेट्स से दिज आर माई बिजनेसेस त्यसपछि गएर कति मेरो टाइम गइरहेछ वाट इज द रेभेन्यू अफ दिस वाट इज द प्रफिट अफ दिस अनि वाट आर द अपर्च्युनिटी त्यसरी गरेर चाहिँ मैले बनाइरहेको हुन्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले टाइम कता दिनुपर्छ त्यो पनि मैले क्यालकुलेट गरेर आउँछु यो चाहिँ मैले एउटा मार्केटिङबाट सिकिरहेको कि मार्केटिङ गर्दा पनि धेरै मार्केटिङ च्यानल छ नि त अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन छ फेसबुक मार्केटिङ छ गुगल एड्सेन्स छ कन्टेन्ट मार्केटिङ छ युट्युब मार्केटिङ छ रेडिट जाओ सो मेनी वेज के डोर टु डोर मार्केटिङ छ अनि कुन मार्केटिङबाट चाहिँ आफ्नो कस्तो कस्ट भइरहेछ कस्तो सेल्स भइरहेछ अनि प्रफिट कस्तो भइरहेछ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर कता फोकस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या अनि आई ट्राई टु डु समटाइम्स नट एकदमै इन्टेन्सनली एभ्री मन्थ अर समथिङ लाइक द्याट बट वन्स इन अ वाइल I break it down like where I'm making most money, where I'm really enjoying, and then I channel my energy and effort in that direction. Maybe my question again and again सोधिरहेको छु होला हैन तर फेरि हल्का रिफ्रेम गरिदिन्छु सो डज which जुन भर्टिकल पार्ट मैले बेसी पैसा कमाइरहेको छु डज द्याट गेट अ हायर प्रायोरिटी कि यसबाट अझै पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी छ सो मेबी मैले मेरो 2 घण्टा अझै आज दिनको यसमा बेसी दिनुपर्छ होला भनेर इट डिपेन्ड्स फेरि है एक्ज्याक्ट फिक्स एन्सर हुँदैन यस्तो कुराहरूको होइन जेनेरिक नै हुन्छ आई नो यो कुनै पनि कुराहरूको एक्ज्याक्ट एन्सर हुँदैन तर बेस्ड अन योर एक्सपिरियन्स तिमीले चाहिँ लास्ट के अरे 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष जति वर्षदेखि पनि इन्डस्ट्रीमा छ नि त्यसमा चाहिँ तिमीले डिसिजन लिइरहेको प्याटर्न मात्र बुझ्नु खोजेको हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट कहाँ गइरहेछ र कति मेरो टाइम र एफोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हो म चाहिँ एकदमै आई कल माइसेल्फ लेजी अन्टरप्रेन्योर सो कति कुरा चाहिँ मैले डेलिगेट गर्न सक्छु भन्ने म त डेलिगेट एकदमै गरेर आउँछु र आफू चाहिँ अब धेरै टाइमभन्दा पनि स्ट्राटेजिक लेभलमा धेरै नै मैले टाइम दिएर आउँछु अपरेसनभन्दा पनि स्ट्राटेजिक लेभलमा अनि कति टाइम चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो कि अब जस्तै मैले एउटा आम स्टार्टिङ एन आउटरिच कम्पनी अलरेडी नट स्टार्टिङ इट्स अलरेडी इन द प्रोसेस अनि त्यसमा मेरो अहिले टाइम गइरहेछ किनभने चाहिँ कतिजनालाई आउटरिच भने के हो त्यो सिकाउनुपर्छ प्रोसेस सिकाउनुपर्छ अनि प्रोसेस सिकाएर त्यसलाई कसरी स्केल गर्ने भने सिकाउनुपर्छ अनि त्यसमा मेरो टाइम गइरहेछ अनि आई सी अ बिग अपर्च्युनिटी देयर सो आई पुट इन टाइम होइन अब जस्तै एन्ड डु यु क्यालकुलेट अपर्च्युनिटी कस्ट कि मैले यतापट्टि आउटरिचमा दिँदाखेरि चाहिँ ब्लगिङमा जुन टाइम दिनुपर्ने त्यसमा चाहिँ मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट बेसी छ कम छ भनेर त्यसरी क्यालकुलेसन हुन्छ इन्टेन्सनली क्यालकुलेसन चाहिँ गरेर आउँदैन तर ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ होइन
जस्तै आई मेन्सन लास्ट टाइम आइम गोइङ भेरी बिग अन ब्लगिङ होइन अनि अहिले एकदमै टाइम गइरहेछ बिकज आई हेभ अ प्लान फर 1 year 2 years एन्ड वाट आई वान्ट टु अचिभ अनि सो त्यहाँ टाइम अटोमेटिकली जान्छ होइन थिम्स भयो प्लग इन बिजनेस भयो होइन त्यसमा चाहिँ एकदमै नै अहिले पनि टाइम गइरहेछ किनभने वी अलरेडी हेभ भेरी क्लियर प्लान हामी यो गर्दैछौँ एन्ड दिस इज वेयर वी वान्ट टु अचिभ होइन सो इन्टेन्सनली त भन्दिनँ तर ब्याक अफ द माइन्ड त्यो हुन्छ र अटोमेटिकली चाहिँ त्यो प्रायोरिटीमा चाहिँ परिरहेको हुन्छ त्यो भन्दा हजुरको त्यस्तो हुन्छ अपर्च्युनिटी कस्तो यसमा जाँदाखेरि मलाई यसमा चाहिँ योमा टाइम दियो भने चाहिँ यतापट्टिको बिजनेसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्तो बेसी हुन्छ या त्यस्तो केही डु यु इभ्यालुएट लाइक द्याट नो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ पिपल म्याटर्स अ लट टु मी होइन जस्तै रोशन र मेरो डिफ्रेन्स मैले एउटा भिजिबल डिफ्रेन्स के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बवाल हिसाबले काम गरिरहेछ he has numbers के no matter he says finance इन्ट्रेस्ट नलाए पनि he has his numbers right मेरो लागि चाहिँ के भन्दाखेरि I need my people right होइन मैले पहिला पनि जस्तै पहिला पनि भनेको थिएँ कि फाइनेन्स एउटा एकदमै इन्टिग्रल पार्ट हो त्यो मेरो लागि तर मेरो लागि इम्प्याक्ट म्याटर्स मोस्ट किनभने मेरो नेचर अफ बिजनेसेसहरू पनि त्यो अनुसार मैले सोचिरहेको हुन्छु कुनै कम्पनीजमा मैले एकदमै भनौँ न इम्प्लोइ लेभलदेखि पनि लिएर पार्टनर बनाएको छु धेरैलाई होइन त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोर देन मनी वाट आई अचिभ विल गिभ मी पिस होइन सो फर द प्रोस्पेक्टिभ एन्टरप्रेन्योर्स आई माइट नट बी एन आइडल एन्टरप्रेन्योर होइन सो होइन त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यु गाइज विल हेभ टु फिल्टर द कन्टेन्ट वाट आइ एम गिभिङ टु यु मेरो लागि चाहिँ द्याट्स समबडी एल्सेस वर्क मेरो लागि चाहिँ के हो भन्दा वाट म्याटर्स टु मी इज how we are growing as individuals and as institutions. It matters a lot to me. I can feel a sense किन भन्दाखेरि beside business you are also involved in अरू different organization which is completely impact oriented होइन अनि जहाँ चाहिँ इक्वली त्यो टाइम मेहनत पिआर युज गर्नुपर्ने हुन्छ बट देन फाइनेन्सियली नो रिटर्न बट फर इम्प्याक्ट वाइज द लट अफ इम्प्याक्ट रिटर्न्स होइन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओके सो अर्को एउटा दामी कन्क्लुजन चाहिँ टेक अवे चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ द काइन्ड अफ अ पर्सन यु आर विथिन त्यो नेचर पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो सो द्याट वेन यु फाइन्ड अ पार्टनर होइन जस्तै फर इक्जाम्पल फर सम एउटा मान्छेलाई चाहिँ इज चेवन दाई अ बेटर पार्टनर अर रोशन इज अ बेटर पार्टनर भन्ने हुन्छ नि किनभने एभ्री एन्टरप्रेन्योर्स हेभ अ डिफ्रेन्ट साइड अफ स्टोरी या एस्पिरेसन भनौँ न होइन सो हजुरले अघि भनिहाल्नु अनि त्यसपछिको मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाउ टु ग्रो एन्ड इम्प्लोय टु बी अ पार्टनर भन्ने कुरा थियो होइन आई थिङ्क यु आर द राइट पर्सन टु start for this question. How do you grow and employ to a partner? दुईटा रिजन्स जस्तो लाग्छ होइन वान इज बिफोर हाउ भन्दा पनि वाइ भन्ने पनि क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट होइन नेपालमा चाहिँ अब इफ यु सी द रिटेन्सन रेसियो अफ नेपाल होइन एकदमै लो छ मान्छेहरूले टाइम एन्ड टाइम आफ्नो कम्पनी चेन्ज गर्ने सबैकोमा चाहिँ बाहिर जाने ट्रेन्ड एकदमै हाई छ त्यसको रिजन चाहिँ वान अफ द रिजन इज we haven't been able to pay them as much as they deserve. True. Or हामीले हाम्रोमा त्यो आवर माइन्डसेट नै डिफ्रेन्ट छ कि यो भनेको चाहिँ धेरै पे हो यो भनेको कम पे हो भन्ने छ र इभन स्टाफहरूको साइडबाट पनि हेर्दाखेरि एचआरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर कोही साथी एउटा ग्रुपबाट एउटा साथी इफ मलेसियामा गएर चाहिँ एउटा वर्डप्रेस थिम बनाएर इफ हि अर सी इज मेकिङ 3-4 लाख रुपियाँ यहाँनिर तिमीले 70,000 रुपियाँ दिँदा पनि ऊ बस्दैन कम्पेरिजन भइहाल्छ होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ वान अफ द स्ट्राटेजी इज टु यदि इन्टिग्रल हिसाबमा उसको एक्सपर्टिज कम्पनीलाई नेसेसरी छ भने चाहिँ एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ पार्टनरमा प्रमोट गर्ने एउटा सर्टन रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिसकेपछि भन्ने चाहिँ एक हो जस्तो लाग्छ होइन र सेकेन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेफ साइड भन्नुपर्दा पनि सेकेन्ड चाहिँ ह्युमन नेचरलाई हेरेर भोलि गएर रादर देन वर्किङ फर समबडी इन इन्टायरिटी म चाहिँ आफ्नै कम्पनीमा काम गर्छु भन्ने मान्छेको सबैको डिजायर हुन्छ कि किनभने हामी ह्युमन छु आफ्टर अल भोलि गइसकेपछि मेरो एस्पिरेसन्सहरू छ आज मैले सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ मेबी आई विल स्टार्ट एज अ वर्कर तर टुमोरो आई वान्ट टु स्टार्ट माई ओन फ्याक्ट्री भन्ने त डेफिनेटली हुन्छ नि तर सबैसँग त्यही रिसोर्सेसहरू नहुनसक्छ त्यसले गर्दा पनि उसको मोटिभेसनलाई चाहिँ त्यसले केही हिसाबले पुल गरेर आउनसक्छ होइन इच्छा त होला म चाहिँ एउटा टप नच एउटा
आइटी कम्पनी सुरु गर्छु अथवा चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ कम्पनी सुरु गर्छु भन्ने होला तर हार्डवेयरमा इन्भेस्ट गर्नलाई भोलिको स्पेसमा इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ यदि र पिआरमा इफ he or she doesn't have that expertise or that outreach डेफिनेटली भोलि गइसकेपछि उसले त उसको एस्पिरेसन्स अनुसार त काम गर्न सके हुँदैन सो त्यो अवस्थामा चाहिँ इफ यु क्यान रेकग्नाइज समबडीज डिजायर एन्ड अल्सो इफ he or she is deserving enough to be a partner भने चाहिँ आई थिङ्क बोथ वेजमा एड गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सो त्यसमा हजुर मैले एउटा क्वेसन एड गरेँ सो फर इक्जाम्पल एउटा कुनै इम्प्लोइलाई हजुरले पार्टनर बनाउनु भयो इक्विटी दिनुभयो होइन सो डज ही गेट टु लिभ अ कम्पनी एन्ड स्टिल टेक द इक्विटी डिपेन्ड्स त्यो चाहिँ अब दुईवटा कुरा हुन्छ अब मोडलमा फरक पऱ्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि कतिलाई चाहिँ पार्टनर बना हुन्छ कतिले चाहिँ त्यो बोनसकै हिसाबलाई चाहिँ सेयर्समा कन्भर्ट गरेर हामीले दिन्छौँ होइन कतिलाई चाहिँ कस्तो गरेर हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पल रेस्टुरेन्ट्सहरूको लाइनमा चाहिँ हामीले सेफलाई चाहिँ सर्टन इक्विटी दिएको हुन्छ तर त्यो चाहिँ कस्तो अपरेसनल इक्विटी हो होइन जबसम्म उसले कम्पनीमा काम गरिरहेछ उसले त्यो त्यति पर्सेन्ट बराबरको उसको प्रफिट पाइरहेछ होइन तर अब इफ यु डिसाइड्स टु लिभ टुमोरो त्यसले त कम्पनीको इन्ट्रेस्टलाई त इन्डेजर गर्छ नि त एक्ज्याक्टली किनभने सेफको खाना भनेपछि त खाना भनेको कस्तो भन्दा भोलि गएर चिकन चिली नै खाँदाखेरि पनि अब होइन इफ रोशन वाज अ सेफ एन्ड इफ आई वाज अ सेफ रोशनले दिने चिकन चिलीको टेस्ट र मैले दिने चिकन चिलीको टेस्ट केही केहीसम्म डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एउटा टच हुन्छ कि त्यही भइसकेपछि नेचर हेरेर हामीले त्यो डिटरमाइन गरेका हुन्छौँ सो अनि मलाई अर्को एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि फिल भन्दाखेरि भर्खरै यदि कसैले फाइनेन्स नै इन्जेक्ट गरेको छ भने डेफिनेटली हि इज बाइङ अ सेयर होइन सो इभन टुमोरो हि क्यान इन्भेस्ट इन सम अदर कम्पनी लाइक द्याट या त्यस्तो केही तर जस्तै फर इक्जाम्पल यदि कोही इम्प्लोइबाट इक्विटी पार्टनर भएको छ भने त उसलाई कस्तो कस्तो रुल्सहरू राख्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ इफ ही डिसाइड टु लिभ द कम्पनी एन्ड वर्क अन अ कम्पिटिङ कम्पनी ही हेज टु के भन्छ त्यो इक्विटी छोड्नु पऱ्यो या त्यो इक्विटी बराबरको पैसा लिएर चाहिँ बुझ्नु अहिले भन्न खोजेको सो त्यो पर्सपेक्टिभ मैले फिल गरेँ कि यदि कसैले पैसै इन्जेक्ट गरेको छ भने हि इज लिटरली बाइङ अ सेयर नि त सो इभन टुमोरो ऊ एक्जिट लिन पायो त बेचेर ऊ छोड्न पाएन तर कसैले इम्प्लोइबाट सुरु गरेर इक्विटी लिएको छ भने उसले भोलि गएर त्यो एक्जिट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कि त छोडेर जाँदाखेरि त्यो पनि छोडेर जानु पऱ्यो या त्यसको इक्वेलेन्ट अनुसार पैसा लिएर जानु पऱ्यो स्पेसिफिक नेचरमा फरक पर्छ त्यो चाहिँ होइन अब फेरि यस्तो हो हार्ड एन्ड फास्ट हिसाबमा कसैलाई कि त सुरुमा लिगली हामी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो होइन अब एनडिएको कुरा आउँछ भोलि गएर ट्रेड सिक्रेट्सको कुरा आउँछ अब भोलि गएर कम्पनीको नेचर सिमिलर छ भन्दैमा कसैलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न चाहिँ पाइँदैन तर इनकेस भोलि गएर ट्रेड सिक्रेट्सको कुरा आउँछ मानिलिउँ इक्जाम्पल बायोटेक कम्पनीमा हाम्रो प्रोटोकल भन्छ भनेको फर्मुला हो जस्तै यो तपाईँले प्लान्ट देखिरहनु भएको छ नि यो प्लान्ट कसरी बन्छ भन्ने कुरा त यतिकै रोप्यो भने त बन्ला तर फ्रम द स्क्रच यसलाई कसरी बनाउने भन्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यसको लागि एउटा सर्टन फर्मुला हुन्छ भनेको यो प्लान्टले आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्टमा यति खान्छ यो सर्टन केमिकल्स खान्छ भन्ने हुन्छ त्यो ट्रेड सिक्रेट हो होइन त्यो ट्रेड सिक्रेट भयो भोलि गएर मेरो इम्प्लोइलाई ट्रेड सिक्रेट थाहा छ र इफ द्याट इम्प्लोइ गोज टु वर्क फर अ बायोटेक कम्पनी हु माइट प्रड्युस सिमिलर प्रडक्ट्स भन्छपछि त्यतिखेर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हामीले गर्न सक्छौँ गर्न पर्छ पनि किनभने त्यो चाहिँ यु हेभ टु प्रोटेक्ट युर ट्रेड सिक्रेट होइन तर भोलि गइसकेपछि अब इफ आई हेभ एन इम्प्लोइ जसले चाहिँ एउटा यो प्लान्ट प्रडक्सनको एउटा सर्टन एस्पेक्टमा मात्रै काम गर्छ उसलाई थाहा छैन उसले के गरिरहेछ उसलाई थाहा छ उसले के गरिरहेछ तर उसलाई थाहा छैन उसले त्यो गरेको कामले गर्दा चाहिँ फाइनल प्रडक्टमा कसरी चाहिँ भ्यालु एड हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने कस्तो भन्दा उसको स्पेसलाइजेसन भनेको के भने काट्ने मानिलिउँ होइन इफ हियर सी इज जस्ट सपोज टु कट द डाइसेक्ट द प्लान्ट्स भन्छपछि भोलि गएर ऊ मेरो राइभल कम्पनीमै गए पनि उसले त्यहाँ गएर पनि काम गर्ने भनेको काट्ने मात्रै हो तर समबडी हु इज अ रिसर्चर हु हेज डेभलप्ड अ फर्मुला ऊ जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनीले जति हार्म गर्छ त्यो डाइसेक्ट गर्ने मान्छे गर्दैन त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेचरमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ र आई थिङ्क कम्पनीको जस्तै कर्पोरेट लको जुन कुरा छ अनुपले निकालेको किन इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु नेसेसरी छ होइन भोलि गइसकेपछि यति वर्षसम्म किनभने अब फर इटर्निटी त काम गर्न पाउँदैनस् भन्नु त इट्स नट प्रोफेसनल त्यो मिल्दैन नि फर सर्टन इयर्स चाहिँ आफ्टर यु एक्जिट द कम्पनी यु क्यान फर नेक्स्ट 2 years यु क्यान्ट वर्क फर अ सिमिलर कम्पनी अथवा कम्पिटिङ कम्पनी भन्नु चाहिँ पाइएला हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ सोलिसिट गर्न पाइँदैन भनेर भन्नु पाइएला त्यो चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा मैले न्युज पढेको थिएँ कि यो म्याकडोनल्ड्सको सिइओ चाहिँ वाज फायर्ड विथ अ 2 years कन्ट्र्याक्ट कि क्यान नट वर्क अन एनी अदर फास्ट फुड चेन भनेर कि आई थिङ्क त्यो हजुरले भनेको कुरा चाहिँ मेक सेन्स होइन स्ट्राटेजी सो एक्चुअली फेरि म अलिकति स्ट्याटिक स्पेसिफिक किन हजुरले कुरा निस्किरहेको छ होइन सो यदि कुनै इम्प्लोइलाई हजुरले सेयर दिनुभयो होइन ऊ बस्यो 3 वर्ष 4 वर्ष काम बस्यो भोलि गएर कम्पनी छोड्छु भन्यो भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ सिस्टम वाट काइन्ड अफ कम्युनिकेसन वुड यु हजुरले त्यो स्टेजमा भएको छ हजुरले कसरी गर्नुहुन्थ्यो
अब यस्तो डिपेन्ड्स मैले अघि भने नि यो चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट एन्सर भन्ने भएन अब इफ यु वान्ट्स टु सेल सेयर्स होइन भोलि गएर र होइन यसमा चाहिँ कम्पिटिङ भन्ने कुरा छैन हि जस्ट बिकज यदि हजुरले कुनै इम्प्लोइमा इक्विटी दिनुहुन्छ भन्दा त एउटा उसको एउटा चाहिँ उसले XYZ सेयर पायो XYZ चाहिँ उसले आफ्नो टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त यु गिभ हिम एन इक्विटी बिकज हि हेज बिन वर्किङ अन द्याट इन्डस्ट्री फर सो लङ एन्ड यु ट्रस्ट हिम होइन एउटा अटोमेसनको कुरा आउँछ उसले काम गर्दिनँ भन्न पाएन नि त किन उसले काम गरिरहेछ वर्षौँदेखि काम गरिरहेछ अनि त्यसै त्यो एउटा कारणले गर्दाखेरि फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि हजुरले इक्विटी दिएको हो नि त होइन ऊ भोलि गएर त्यही उसको प्रोसेसमा छोड्छु भन्यो भने त कुरा कहाँ गर्नु आई थिङ्क प्लानिङमा एकदम म्याटर गर्छ होइन र प्रोफेसनलिजममा म्याटर गर्छ होला यदि इफ समबडी इज वर्किङ विथ मी टु डेभलप अ प्रडक्ट फर इक्जाम्पल र 2 वर्षमा त्यो प्रडक्ट डेभलप भयो र 3 वर्षभित्र त्यो डिप्लोय भएर यदि राम्रोसँग प्रडक्टले काम गरेर छ भनिसकेपछि इफ मलाई एडभान्समा नोटिस दिएर चाहिँ इफ द डेभलपर सेज लाइक म चाहिँ अब आई थिङ्क वी डेभलप द प्रडक्ट हामी यो लेभलमा पुगिसक्यो म चाहिँ एक्जिट गर्न चाहन्छु फर दिज रिजन्स भन्ने यदि एडभान्समा इन्फर्मेसन हुन्छ भने देयर इज नो प्रब्लम लेटिङ द पर्सन एक्जिट द कम्पनी विथ आनन्द उसको सेयर्स आफैले किनेर भए पनि we should let the person exit the company. Provided that it's a service industry. Provided continuous कामको आवश्यकता हुन्छ यस्तो जस्तै अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूमा एकदमै सिम्पल पोजिसन होल्ड गर्ने इम्प्लोइलाई पनि के गरेर हुन्छ भन्दा 3 मन्थ्सको हामीलाई एडभान्स नोटिस दिनुपर्छ त्यसको लागि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ 3 मन्थ्समा नोटिस दिइसकेपछि सक्सेसन प्लानिङ हामीलाई डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन हायर गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो पर्सनलाई कम्पनीको नेचर हामीले काम गर्ने प्याटर्नदेखि सबै कुराको ट्रेनिङ गर्ने जिम्मा चाहिँ मोस्टली त्यो पर्टिकुलर एकजना जसले फर इक्जाम्पल इफ यु आर द इम्प्लोइ हु इज trying to leave and if I'm about to hire Roshan which I won't be able to given but hypothetically if we can talk about it if I'm trying to hire Roshan Roshan will be under direct supervision of you to learn how company functions भनेर तर के भन्दा कसैलाई चाहिँ होइन तैँले मेरो कम्पनी छोड्न सक्दैनस् भन्ने हो भने चाहिँ अन्तिममा गइसकेपछि जुन चाहिँ त्यो नेगेटिभ इनर्जीको जब अन्तर यो हजुरले इम्प्लोइको कन्टेक्समा सोधा होइन कि मैले पार्टनरको कन्टेक्समा हो कि एउटा इम्प्लोइ हजुरले 5 वर्षहरूसँग बसिरहेको छ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा काम गरेर आएको छ हजुरलाई मान्छे एकदम मन पऱ्यो काम एकदम मन पऱ्यो वर्क इथिक एकदम मन पऱ्यो अझै मोटिभेट गर्छ भने हजुरले सर्ट टर्म सेयर छुट्याउनुहुन्छ तर 2 वर्षमा उसले छोड्छु भनेर डिसिजन लिन्छ त्यो कन्टेक्स्ट स्पेसल कन्टेक्समा कुरा गरेको कि अनि सर्भिस इन्डस्ट्री नट अ प्रडक्ट इन्डस्ट्री त्यही त डिपेन्ड्स अपन वाट आर द सर्कमस्टान्सेस द्याट पर्सन इज ट्राइङ टु लिभ द कम्पनी इट्स मेबी बिकज द कम्पनी इज इन फल्ट होला होइन भनेको हामीले कसैलाई एउटा इम्प्लोइ र मानिलो पार्टनर हु वाज एन इम्प्लोइलाई मात्रै ब्लेम गरेर त भएन नि त्यही भएर चाहिँ त्यो एकदम केस बाई केस सिनारियो हुन्छ होला तर अगेन मैले भने नि हामीले एउटा कुरामा चाहिँ केमा काम गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर एक्जिट स्ट्राटेजीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ इफ इन केस सुरुदेखि नै पर्छ होला किनभने अहिले हामीले धेरै ल्याक त्यसमा पनि गरिरहेको छ जस्तै अब म मेरो ल ब्याकग्राउन्ड भयो त्यही पनि मेरो धेरै कम्पनीमा एक्जिट स्ट्राटेजी छैन होइन आइम भेरी अनेस्ट एकदम आउटराइटली भनिदिन्छु म रियलाइज गर्छु कि यो नेसेसिटी छ भन्छु ड्राफ्ट गरेर हुन्छु भोलि गइसकेपछि एउटा लेभलमा गएर एक्जिक्युसनमा त्यो हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौँ धेरैवटामा भनिसकेपछि यदि डकुमेन्टेड वेल छ भने चाहिँ भोलि गएर आई डोन्ट थिङ्क एनिथिङ सुड बी अ प्रब्लम ओके What's Roshan take on this? Okay, I agree with most of the things that you said. Yeah, it's so relevant. Okay? You always have to keep the interest of your team member in mind. Right? So, कसैलाई छोड्नु छ भने find a way to replace that person. Again, not just in terms of employee. I'll come back to the partner right now. You have to make sure you address the concern of the person and you make the decision that is interest of both the person हैन मैले पार्टनरशिप इम्प्लोइलाई अहिलेसम्म सेयर दिएको छैन अफ द टिम मेम्बरलाई बट वी आर इन द प्रोसेस अफ डुइङ द्याट तर तिम्रो त्यो प्रोसेस त ऊ वाला हो नि त होइन हरेक जस्तै फर इक्जाम्पल ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो थोरै के अरे एउटा सेयर दिनेवाला सिस्टम हो कि एकजना पर्टिकुलर इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ एकजनालाई सेयर अब डिपेन्ड्स कतिको भ्यालु कन्ट्रिब्युसन हुन्छ होइन सो अब वी आर एक्सप्लोरिङ अब अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सो मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई गो विथ द पेपर होइन अग्रिमेन्ट के भएको छ जस्तै यदि मलाई चाहिँ कोही टिम मेम्बर चाहिँ 4 इयर्सको लागि चाहिन्छ भने आई विल ह्याभ द कन्ट्र्याक्ट इन अ vested interest. For example, define vested interest. Let's say first year, if you work for first year, let's say you get 1% of the company. You work for 2 years, you get 2%. Let's say 3 years, 3%, 4 years, 4%. So what if you live in the middle? So when define gardine. So let's say if you live in 2 years,
then instead of getting 2%, you might get 1%. Or you might get 1.5%. If you worked it 4 years, you'll get 4%, and you can leave without any decrease in your equity. So I think it's very important that you define what is the terms of contract. अनि उहाँले भने चाहिँ एक्जिट पनि क्लियर हुनुपर्छ त्यो पेपरमा. सो बिचमा छोड्यो भने के हुन्छ, 6 month काम गरेर चाहिँ केही आइपर्यो हैन, or the person is not enjoying, had a financial problem or for whatever reason has to go abroad, what do you do in that case? So सबै टर्म्सहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन चाहिँ हुनु पर्यो हैन. पार्टनर भए पनि अथवा हुन्छ नि इम्प्लोइ भए पनि चाहिँ त्यो चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो. अनि त्यो भयो भने चाहिँ डिसिजन लिनलाई लास्ट के जुन त्यो भने एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन हुन्छ क्या, किनभने ह्युमन इमोसनको कुरा पनि हुन्छ. तर एट द सेम टाइम यु अल्सो हेभ टु लुक एट द बिजनेस साइड, एन्ड इफ यु हेभ बोथ अफ यु हेभ गन थ्रु द पेपर एन्ड यु हेभ साइन, then it will be very easy to come to an agreement. Okay, makes sense. So I still remember, I think 2 महिना अगाडि चाहिँ when we had a small meeting with someone, you said think on a paper. Yeah. When you had a diary. मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ पेपरमा हुनुपर्छ या रिटर्न हुनुपर्छ. जस्तै मैले लेट्स से अनुप एन्ड हैव अ डिस्कसन एन्ड आई से सम फिगर हैन, 1 वर्षपछि त्यो अथवा 6 महिनापछि he might think of a different figure, I might think of a different figure. And कतिचोटि भएको छ कि कन्फ्युजन हुन्छ कि हैन. It's like for example, I have paid to one person and that person doesn't remember. happens. It happened के हैन. सबैलाई मजा लाग्यो. अनि मैले त्यसपछि के गर्न थालेँ भने अब हरेक टाइममा त कन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन नि त हैन. सो हैन मैले इट हेज टु बी बोथ पार्टीसँग रिटर्न हुनुपर्छ के. सो आइदर आई टेक्स्ट and then I make sure that okay, the person later come back to me and said okay, there has not been payment. I'll also the text that I sent you a text and you have received it हुन्छ नि. अथवा इमेल भयो या फिर पेपरमा लेखेर हुन्छ नि प्रिन्ट गरेर लेख्यो अथवा लेखेर साइन गर्यो हैन. बिजनेसमा चाहिँ मलाई एकदमै सेफ साइडमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन. रिटर्न भयो भने चाहिँ त्यहाँ कन्फ्युजन भएन हैन. सो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ. ट्रु, very true. Validated by a lawyer. Corporate lawyer. Moving on to my next question. Just to एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एड गर्न मन थियो. सो जुन सुरुमा टिम मेम्बरलाई पार्टनर बनाउने कुरा भयो हैन. सो मेरो चाहिँ टेक अलिकति फरक छ त्यसमा चाहिँ. फाइनेन्शियल कतिको ठाउँमा चाहिँ फाइनेन्शियल कुरा पनि हुन्छ हैन. मलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति छ त्यसले एकदमै मलाई फरक पर्छ, र कतिको लिड गर्न सक्छ त्यसले पनि फरक पर्छ. जस्तै अब मेरो कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीजहरूमा चाहिँ आई नो द्याट आइ एम नट गोइङ टु वर्क अन सर्टेन प्रडक्ट्स आफ्टर कपल अफ इयर्स. सो अहिलेदेखि नै आई स्टार्ट ग्रुमिङ सम वान so that person can take over that product and it's automated. I don't have to be daily involved. अनि सबैजनाले फेरि त्यो गर्न सक्दैन क्या हैन. सबैलाई एकदमै प्यासन हुन्छ. लाइक यु माइट हेभ अ समबडी इन यर कम्पनी हु इज भेरी प्यासनेट अबाउट द वर्क, ह्याज सर्टेन स्किल सेट, हु ह्याज प्यासन फर लिडिङ एन्ड वर्क भेरी हार्ड हैन. So there might be someone who is very talented and might not be passionate or might not be hardworking हैन. So you figure out who can be a partner and then give partnership when the person is really contributing to the company, so that the person stays in the company but not just stay but help you grow it. So I look partnership or making a team member as a partner in that direction. So we have different products. So तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ every partner should have a alga sense of leadership on them, because eventually not necessary, depends on what is the work or the contribution the person is bringing to the company. Because generally हामीले पार्टनर भन्छ चाहिँ कस्तो सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा जस्तै एउटा त तिमीले अटोमेट गर्न पायौ हैन, यु क्यान फोकस अन सम अदर डोमेन, अनि उसले त्यो डोमेनमा फोकस गर्दा फेरि चाहिँ त्यहाँ पनि त पिपल म्यानेजमेन्ट, टेक्निकल म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी एस्युरेन्स कतिपय कुराहरू आउँछ नि त. अनि त्यो गर्नको लागि इट कम्स विथ लिडरसिप नेचर नि त. The person can be leader in different way. I think every person is a leader हैन. जस्तै
CEO नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन द पर्सन डजन्ट ह्याज टु लिड द होल कम्पनी जस्तै रेस्टुरेन्टमा शेफ could be a partner because that person is making a big contribution and kitchen is a big part of restaurant हैन tech company ma could be a CTO हैन even could be a marketing head या फिर अरू सपोर्टको हुन सक्छ हैन या डिजाइनर हुन सक्छ राइट so they might not contribute not as a contribute they might not lead the whole company but whatever they're contributing is very significant हैन डिपार्टमेन्ट हेड मात्र भयो पनि त भयो हैन डिपार्टमेन्ट हेड पनि भयो अथवा चाहिँ उसको काम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो कम्पनीको लागि हैन so you want to hold on that team members and you know that this person contribution is going to help grow the company त्यो कन्टेक्स्टमा पनि हुन्छ तर मैले जुन अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यो चाहिँ मोस्टली लिडरसिपमा भयो जो चाहिँ कम्पनीलाई ड्राइभ गर्ने र अगाडि ड्राइभ गर्ने भनौँ ड्राइभ गर्नेलाई चाहिँ पार्टनरसिप त्यसरी आउँछ मैले Okay, nice. That's a pretty nice insight from both of you guys. So, my question is, how do you build a exit strategy, and how, based on your previous experience of exiting a company, you know, how have you approached exiting? So, who like? So, like, exiting a company is always a difficult task. I think one of the most difficult tasks, right? त्यसमा चाहिँ अब कोही बेला चाहिँ कम्पनीले एउटा ग्रोथ सर्टन स्टेजमा लिइसकेपछि एक्जिट पनि लिने हो कतिको प्लान त्यो पनि हुन्छ कतिको चाहिँ अब भनौँ न पोजिटिभ र नेगेटिभ एक्जिट दुइटै हुन्छ कुनै कम्पनीमा अब आफूले सोचे अनुसार काम हुँदैन आफूलाई प्रमिस गरे अनुसार काम गरे हुँदैन त्यो भएर पनि धेरैले एक्जिट लिन्छ मेरो केसमा पनि अब बोथ केसमै एक्जिट मैले ल्याएको छु कुनैमा चाहिँ भनौँ न कम्पनीमा जति पार्टनर्सहरू जो एक्जिस्टिङ जसले चाहिँ एक्जिक्युटिभ पार्टनर्सहरूले चाहिँ जे प्रमिस गर्नु भएको थियो त्यो फुलफिलै भएन होइन टाइम एन्ड अगेन डेडलाइन दुईचोटि सेट गर्दाखेरि पनि हामीले वी कुडन्ट इभन अचिभ 10% अफ वाट वी हेभ टार्गेटेड त्यही भइसकेपछि त्यतिखेर द इम्प्लोइज वेयर नट ह्याप्पी होइन द सेयर होल्डर्स वेयर नट ह्याप्पी भनिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ जति नै आफूले मैले वेन आई ट्राइड गिभिङ माई इनपुट्स इन्सेक्युरिटी देख्यो कि जसले अपरेट गर्नुहुन्छ उहाँमा इन्सेक्युरिटी देख्यो कि हाम्रो अथोरिटी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सर्टन पार्टनरले चाहिँ हाम्रो अथोरिटीमा क्वेसन गरिरहेछ इन्टरफेयर गरिरहेछ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ आई डिड नट सी द फ्युचर अफ द्याट कम्पनी ओर एटलिस्ट माई फ्युचर इन द्याट कम्पनी होइन भनिसकेपछि चाहिँ मैले त्यो एक्जिट लिएँ मैले उहाँहरूलाई ओपनली दिएँ भने कि this is how I want to move forward. I want to sell my shares. So if you want to buy it yourself, this is my price. If you don't want to buy it, certain time that company law answer. If you don't want to buy it, or if the existing shareholders doesn't want to buy it, I'll find buyers for money. This is I exited the company. Second positive part मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनी जुनमा चाहिँ हामीले वर्किङ फुड प्रोसेसिङ कम्पनीमै होइन फुड प्रोसेसिङ कम्पनीमा अहिले चाहिँ सो हाम्रो कम्पनीले जुन कम्पनीमा म थिएँ अहिले एक्सपोर्ट गर्छ बाहिरपट्टि सो हाम्रो टार्गेट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गइसकेपछि यति वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्टेबल प्रडक्ट रेडी गर्ने भन्ने थियो सर्टन चाहिँ हामीले आइटम्सहरू चाहिँ र हामीले त्यो आइटम्सहरू टाइमलाइनभन्दा स्लाइटली ढिलो तर वी एचिभड द्याट पर्टिकुलर टार्गेट र मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन एस्पेक्टमा मैले त्यहाँनिर चाहिँ मैले 100% नै इन्भेस्ट गरे होइन भन्नुको अर्थ 30% स्टेक थियो मेरो तर आई डिडन्ट इन्भेस्ट 30% वर्थ जुन भ्यालु आउँछ नि त्यति पनि इन्भेस्ट गरेर चाहिँ होइन मैले सो मैले कम इन्भेस्ट गराएको थिएँ तर उहाँहरूले मलाई 30% सेयर दिएको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटिज थियो कि भोलि गइसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स र डिफ्रेन्ट अथोरिटिजबाट चाहिँ जुन चाहिँ सर्टिफिकेसनदेखि लिएर जुन चाहिँ लिगल एस्पेक्ट छ त्यसमा चाहिँ मैले हेर्ने भनेर भन्ने कुरा थियो भनेपछि मैले हेरिसकेपछि 30% पनि भयो र हाम्रो एक्जिट स्ट्राटेजी सुरुमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर वी स्टार्ट एक्सपोर्टिङ र हामीसँग जब एउटा स्टेबल कस्टमर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एनी अफ द पार्टनर्स हेज द द अप्सन टु लिभ by selling the shares or keeping the share as it is भन्ने कुरा थियो I opted to move out because मैले चाहिँ I didn't see me contributing anymore in that company मेरो भ्यालु नै अब थिएन जुन मैले गर्न सक्ने थियो I did it अब मेरो मुभिङ फरवर्ड चाहिँ मलाई कस्तो भन्दा I think it's best if I invest this particular amount of money and also my energy into something else भन्ने भयो त्यही भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो एक्जिट भयो होइन तर एक दुईवटा कम्पनीबाट चाहिँ मेरो एकदमै
त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स छैन कतिमा चाहिँ मैले आफैले सर्टेन पार्टनरलाई चाहिँ मेरो पार्टनरको सेयर लिएर निकालेर पनि छु त्यो पनि राम्रो थिएन होइन तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क निड बेसिसमा छ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क बोथ वेमै एक्जिट गराएको छ मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स थियो ओके रोशन सो मैले चाहिँ दुईवटा वेबसाइट र दुईवटा कम्पनीजबाट चाहिँ एक्जिट गरेको छु सो मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट एउटा ब्लग थियो 2012तिर सो यु ह्याड अ पार्टनर आई ह्याड अ पार्टनर अनि आई मुभ अन टु आइटी कम्पनी त्यतिखेर चाहिँ अब ब्लगलाई के गर्ने भयो अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ वी सोल्ड द ब्लग आई सोल्ड अल माई स्टेक एन्ड द अदर पार्टनर बट इट त्यसपछि गएर चाहिँ आई सोल्ड एउटा अर्को ब्लग अनि त्यसमा चाहिँ राम्रो रेभेन्यू कमाइरहेको थियो अनि तर मलाई चाहिँ अब जस्ट टेक्निकल इस्युहरू आयो and I didn't see a way how to solve that and then I got a buying offer and then I just bought I got a selling offer selling offer buying offer from the buyer from the buyer and I sold the blog the company wise चाहिँ मैले दुईटा कम्पनीजबाट एक्जिट गरेको छु एउटा चाहिँ it didn't give us the return that we were expecting return was good much more than what you get from the bank but for me it was not the kind of return I can get from that amount so I decided that we should exit from that company and then channel that fund into somewhere else where we can get maximum return out of the money so त्यो भयो and दोस्रो चाहिँ the company was doing very well I wouldn't say I exited from the company. I would say we sold a product. So the company was doing very well. So initially the company was struggling a lot and the revenue was like very, very low. You couldn't even pay one employee. And then I came as in a partner and financial and also mentor and strategic partner. And there's another friend also came and then we're three partners now and then we started working together and we grew that company by I would say 1000% and I exited I think within 1 year and then I had a return of 300% from that one product not the company we are still part so of the you company. exited from the product not from for a product from the product basically we sold that product and so that was like happy selling I think it depends on many scenario how you want to exit some where the partnership doesn't go well in that case you have to figure out whether you want to stay in the company or not sometimes you are getting a good return on your investment so you sell that अर्को कुरा चाहिँ for me I might exit from some companies that I initially invested because of my principles so like how my lifestyle changed according to that I make decisions so for example is principle is same as ethics okay, they are two different things I don't know I don't know what is ethics for you might be different right principle for me and that's my principle so for example if I have invested into a business that has anything to do with harming animal so let's say restaurant so that's my principle okay? I haven't initially invested but I don't know alcohol right any business like that's a part of certain things like that personally to me I don't know I feel very heavy on these kind of things so that's my principle yeah makes sense and so makes sense upon certain period of time I might exit because that's how you have been evolving in this so it's more to do not with the business side but more to do how my lifestyle is changing and how you feel how it makes you feel yes I think let's put it that way yeah I mean I feel fine it's just that so right now I'm into spirituality and I'm learning a lot of things and I've been vegetarian for a very long time and
I don't know. I just feel very heavy when I know, like for example, if a person come to a restaurant and drinks, many people are alcoholic, or let's say drive, and then they have an accident. I will feel heavy that my business contributed to that. Okay. Right? I mean, see, those things can happen, right? You don't have a control, but there's nothing wrong with doing that business. But just that it's my The kind of personal. person. Definitely, Yeah, because that's- if business is your baby, you definitely want to look after other dynamics your baby is making a difference in, completely makes sense. How does, if I may ask Yeah, a question? please. Yeah, Yeah. but you're This is the- a podcast. You're the host. I had a similar experience. I was trying to exit from one of the restaurants which I already exited. On त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ I was meeting this prospective buyer from Boda, and then we had a very good talk. अनि त्यसपछि प्राइसमा पनि कुरा भयो. At the end, she said, so it's a veg restaurant होइन भनेर भन्नुभयो क्या मलाई. अनि I said like, भेज पनि हो. And the deal failed. It failed. होइन किनभने अब she was hardcore vegetarian, Buddhist हुँदो रहेछ. तर पनि अब after she had bought the company, she of course had the option to Make it completely veg. But तर उहाँको चाहिँ के थियो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ spirituality को कुरामा, this place has seen a lot of violence. This place has seen a lot of dead animals. होइन This place hasn't to जुन particular restaurant. Okay. अनि रोशनको लागि चाहिँ मलाई जस्तै भेन्चर्स क्याफेमा यो इन्भल्भ होइन. अनि लास्ट थिङ आई रिमेम्बर अबाउट भेन्चर्स क्याफे इज लाइक एक्जिबिसन अफ दिस बियर्स फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड के होइन, विच वाज भेरी फ्यान्सी टु मी, विच इभन द आई डोन्ट ड्रिङ्क होइन. तर कमसेकम नेपालमा पनि सो दे आर डुइङ इट भन्दाखेरि जस्तै अब लास्ट it's not a veg restaurant, is it? Is it not? It is not. Also, it sells alcohol. Because I've seen a very nice bar. Plus, I think It's very famous for beer. they have like pretty famous for draft beer. Yeah. So how does that come with your principle or let's say ethics, as you said? So I think that was my first company I invested, and I think that was 2 years ago. Yeah, 2 years ago. So from ventures you started investing in other companies. Yeah. Then I was like, still I was vegetarian. I'm okay with people eating and consuming alcohol, but this feeling that I don't want to contribute to that came not very recently. Right? That's why I say, as you evolve as a person, as your lifestyle moves, you have to make decision according to that. So I'm partner there. I'll be there for I don't know how long. Foreseeable future. Yeah, but when time comes, I would exit from that kind of company. So my principle is very simple. I don't want to invest into any companies in the future that has anything to do with alcohol or killing animals or guns or basically I don't know. It's just, anything that that has to do with any kind of violence. Yeah. But again, right, this is my mentality. I don't know what is going to be in the future. So your business move as you evolve, the kind of person that and you evolve as your business moves. Yeah, that's true. Both ways. Yeah, that's true.